ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुलगफ्फार क़ादरी सासो खिदमत के हाजिर दे कदरदानो द जुमे मुबारक रज़दा और द रजबुल मुरज्जब बाबरकत म्याश्ता चुमुंगो तासो पखपल माहौल और पखपल माशरे का तजबरगा म्याश वायु कदरदानो नन बस्तासो खिदमत के दगे म्याश पर मुनासबत सरा द रजबुल मुरज्जब अहमियत बांधे द प फजीलत बांधे और दिल अल्लाह शानहू पर नूर म्याश्तो बांधे स अहमियत वर्कड़ दे पदे मौजू बांधे प्रोग्राम स्तासो खिदमत की पेश की दा स्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रातक बांधे खस्ता की तासो मुँह सरफ लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल शे पर 09125844544 बांधे व्हाट्सअप पर लारा हम तासो मुँह तखपल पुख्तने सवाल जवाब पर वॉइस मैसेज की पर टेक्स्ट मैसेज की शेयर कॉल शे कदरदानो द व्हाट्सअप शे तासो ता पर स्क्रीन बांधे खारशी नन प्रोग्राम के मुँह सरा पदग मौजू बांधे खबर तो दपारा दीनी स्कॉलर मोहम्मद उस्मान आवान से तशरीफ़ रोड़ दे मोहम्मद उस्मान आवान से तस्त पखर आले वही जज़ाकल्लाहु खैर मुफ्ती से कदरदानो मो अखबल दीनी स्कॉलर रो ना द अखबल मौजू बांधे बखबर हम वर्सरा को और अहम मालूमात ब हम दागी न हासिल दकड़ बतना को डेर खबर ब इंशाअल्लाह सासो खिदमत की पेश की अहम खबर बवी कदरदानो और मुंग सर प्रोग्राम के द नाज शरीफ खस्ता बरख हमश्ता और नन द नाज शरीफ द पारा जऊँ प्रोग्राम तो तशरीफ़ रोड़े नौजवान नाथवान मोहम्मद हसान रज़ा तारी से तासो पर ख्याल वही कदरदानो अखबल नौजवान नाथवान ब सासो पर खिदमत के खैसा नाज शरीफ हम पेश को और पखबल मौजू बाने बखबर हम को अल्लाह जल्ल शानुहु दा खैस्ता दुनिया खैस्ता जहान मुंगो तासला पखबल फजल करम बांधे राकड़े दे मुंगो तासो आकिल बालिग इंसान जो कड़ियो मुंगो तासला अल्लाह जल्ल शानुहु अकल राकड़े दे और ब्या पर मुंगो तासो बाने अल्लाह पाक यो लो एहसान दा करे दे ची अल्लाह जल्ल शानुहु मुंगो तासा दीन इस्लाम उन तक अजीम दिन और दा कई करीम अलैहिस्सलाम बारक उन तक अजीम पैगम्बर राकड़े दे कदरदानो मुंगो तासो बाने द अल्लाह जल्ल शानुहु एहसानात ढेर ज़्यादती पर आगे एहसानात के यो एहसान आगा दा दे ची अल्लाह जल्ल शानुहु मुंगो तासा दूलस म्याश्तो के दा से म्याश हम राकड़े दे चगे म्याश होता म्याश दा हुर्मत वेरी कीगी कदरदानो दूलस म्याश दी पगी की सलूर म्याश ते हुर्मत वाला दी कदरदानो आगा हदीस पाक चे कम हदीस पाक दा नन दर मौजूदा पारा मुंगा टाकले दे सहीह बुखारी हदीस पाक के आकई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारा दगे खबर वजाहत करे दे कदरदानो चिकल इस्लाम नमक के दौर जाहिलियत हो न दौर जाहिलियत के दगे सलूर हुर्मत वाला म्याश पदे के बा आगा ज़माना के हम खल को बयो बोल सर जंग झगड़े न कौले आई के बयो बोल सर कत्ल किताल न कौलो कि चा सर ब दुश्मनी हुआ शिदा म्याश ब शुरू के दिन अगी बागा दुश्मनी ब इसारा कड़ा दुश्मनी ब मौकूफ़ कड़ा चिकल व ब्या दगा हुर्मत म्याश ख़त्म शुनु ब्या बागी खोलो के आगा जंग झगड़े आगा ब शुरू करे आकई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार चिकला दी मुबारक अल्लाह जल्ल शानु गलबा वर्क अल्लाह दी मुबारक इस्लाम से दिया पा मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के होर शो नो कदरदानो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक नमक के खल को दा आदत हो चगी बखल जंग झगड़े जारी सातरो दपारा हुरमत दगा म्याश बे मख रुस तोकड़े मख के रुस तोकड़े अगी बवे चो उस दगा फलाने म्याश रा मख के शवा दगा हुरमत दया म्याश रुस तो शवा नो आगे त नसी वेली की दो नसीहतुन आगे कुरान मजीद के अल्लाह जल्ल शान दगे तस्करा करे दा चे दगा हुरमत दगा म्याश मुअखर कवलो दगा म्याश रुस्तो कवलो नो शिकल आकई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात अल्लाह जल्ल शानुहु गलबा वर्क अल्लाह नदी मुबारक को फरमाइल चे अल्लाह जल्ल शानुहु संग चे दगा ज़मक आसमान पैदा करो पाई कि ब्या दूलश म्याश मुकर्रर करो उस आगा तरतीब ब्या बराबर शो ता कुफार शिकम तरतीब ख़राब करो चे दी ब रजब मखे को रजब रुस्तो को ज़ुल्क़ाइदा ज़ुल्हज्जा मुहर्रम ब मख के रुस्तो को नो आगा तरतीब ख़राब कड़ो नो आकई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार पर दौर के कुदरती आगा म्याश शे खपल टाइम त बराबर शे नो दागी आगा तरतीब बांधे हम आगा म्याश दे खपल म्याश सर बराबर शो नो आकई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद आगे वजाहत को सहीह बुखारी हदीस पाक के राजी आकई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद फरमाई अल्लाह जल्ल शानुहु शिकम व खिज़मों को आसमान पैदा करो दागे दो लश म्याश मुकर्रर करे उस आगा म्याश तो आगा तरतीब या आगा शांति बराबर शो पदग दूलस म्याश्त के सलूर म्याश्त शी आगा हुर्मत वाला दी इज़्ज़त एहतराम वाला दी आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा ब्या वजाहत को ज़ुल्क़ाइदा ज़ुल्हज्जा मुहर्रम दगा दरे शिदे पर तरतीब बांधी दी और सलूरम शिदे रजब मुदर जगह जुमात सानी और शाबान पर मियन शिदे नो कदरदानो आकई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारक पखपला दगे म्याश के सलूर म्याश होता हुर्मत वाला म्याश वेरी दी ताज़ीम और एहतराम वाला वेरी दी इस्लाम नमक के दौर जाहिलियत के वहम खल को दगे म्याश होता हुर्मत और इज़्ज़त एहतराम पर नज़र बांधे कत्ल उस मुंगो तासो बांधे हम अल्लाह शानु दगा रजब दगा
حرمتونو برکتونو رحمتونو ولا میاشت راوسته نو که د دا نو موږ او تاسو به دغې میاشتې ته څنګه ګورو دغې میاشتې په باره کې موږ او تاسو ته څه کول پکار دي څه نه کول پکار راځئ د خپل راغلي میلمه محترم محمد عثمان اوان صاحب نه د هغې په باره کې معلومات واخلو. محمد عثمان بھائی چې کله رجب میاشت شروع شوه نو دغې رجب مبارک میاشت په باره کې موږ او تاسو اوریدونکو ته دې خبرې وضاحت وکړي چې دغه میاشت د نورو میاشتو نه څنګه افضل ده. جزاک الله خیر. مفتی صاحب یاد لرئ قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي سورة التوبه آیت نمبر 36 کې د ټولو د حرمت هغه چې کوم څلور میاشتې دي هغې ذکر کړی دی. هغې کې یو رجب هم دی. رجب ډېر لوی فضیلت دی. څنګه چې دا حرمت والا میاشت او په دور جاهلیت کې هم د دې یو مقام او جنگ قتال دا به نه کېدو. بیا چې کله اسلام راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم او د سنت مبارکه انوارات خور کړي نو هغې نه پس هم دا رجب میاشت دی هغه بابرکت والا هغه میاشت دی. د دې ډېر لوی فضیلت دی. په دې کې موږ ته به کار دی زیات نه زیات موږ نیکیانې وکړو زیات نه زیات نیک صالح اعمال وکړو ولې چې د هغې درجه بلنده شي. لیکن بعضې خلک مفتی صاحب یاد لري اهم پیغام دی چې د رجب میاشت ته هغه د رمضان په رنګ فضیلت ورکړي. د رمضان خپل یو فضایل دی ولې چې لیلة القدر د وجې ولې چې انا انزلنا هزار میاشتو نه هزار ورځو نه هغه افضل دی هغه لیلة القدر شپه ده. د رجب خپل مقام دی او د رمضان خپل مقام دی. لیکن موږ ته یاد لري د رجب ډېر لوی فضایل دي نو په دې دوران کې موږ ته بقا دي نیکیان موږ زیات نه زیات وکړو د رمضان تیارۍ لپاره. صحیح. نو ورور ډېر ښایسته خبره وکړله چې موږ دغې میاشت له قدر احترام عزت ورکول پکار دي خو رمضان مبارک په مقابله کې نه. رمضان مبارک له الله جل شانو خپل یو اهمیت ورکړی دی ځکه یو حدیث پاک کې هم راځي چې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته به چې کله د رجب میاشت راله دوی مبارک به دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. باری تعالیٰ موږ ته په رجب کې او شعبان کې برکت واچې او موږ رمضان مبارک ته ورسوئ. ځکه صوفیه کرام دا خبره لیکلې ده حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی هغې مبارک دا خبره لیکلې ده چې دا رجب دغه میاشت ده دا د کرلو میاشت ده. څنګه چې یو انسان یو فصل کري نو د هغې خپل ټایم وي خپل موقع وي خپل میاشت وي خپل ټایم باندې هغه فصل کري نو بیا هغه فصل کیږي. که هغې نه مخکې هغې نه وروسته وکرلی شي نو اکه ځمکه اکه نور دی او اکه اوبه دي خو هغه فصل نه کیږي. لکه زموږ زمیندارونو ته دا پته ده چې غنم کرول دپاره خپل مخصوص ټایم دی د جوارو دپاره خپل مخصوص ټایم دی د دغه شان پیاز ټماټر مختلف سبزیاتو هغې خپل ټایم دی. هغې سبزی چې هغه ټایم باندې وکرلی شي نو هغه فصل ملاویږي. که بې ټایمه وکرلی شي بیا اکه ځمکه اکه نور او اکه اوبه دي خو فصل نه کیږي. نو که د دا نو د رجب دغه میاشت ده دا هم د نیکۍ د کرلو میاشت ده. رمضان مبارک کې چې کله موږ تاسو کثرت سره عبادت کوو نو د هغې دپاره به تیارې مخکې نه کوو. نو ځکه صوفیه فرمایي چې رجب میاشت ده دا د نیکۍ د کرلو میاشت ده. شعبان چې ده هغه د دغې فصل چې دی تیارېدو میاشت ده او بیا د رمضان مبارک دغه میاشت ده دا د فصل د عبادت د ریبلو میاشت ده. چې کله رمضان مبارک میاشت راله نو کوم فصل چې مخکې تیار کړي وي په شعبان کې او کرلی وي په رجب کې نو هغه فصل به دغه انسان چې دی هغه بیا وریبي. او کوم انسان چې فصل کرلو په وخت باندې غفلت نه کار اغوستی وي د غفلت مظاهره کړې وي نو بیا چې کله د ریبلو وخت راشي د نور خلکو فصلونه تیار وي خو دی هغه فصل تیار نه نو دی بیا هغه وخت باندې خفه وي. نو ځکه علامه صاحب دا خبره وکړه چې دغه میاشت کې موږ ډېر زیات توجه ورکول پکار دي. خو علامه صاحب موږ تاسو له دغه میاشت کې کوم کار له عوامو له کوم کارونو باندې ډېر توجه ورکول پکار دي؟ جزاک الله خیر. مفتی صاحب یاد لري د ټولو میاشتو کې چې دی موږ ته پکار دی چې څونه میاشتې هغه 12 میاشتې هغې کې موږ رجوع الله وکړو الله طرف ته رجوع پکار دی. لیکن رجب کې بعض علما فرمایي چې موږ ته پکار دی چې موږ الله طرف ته متوجه شو ګناهونو نه ځان منې کړو چې کم دروغ ویل دي حقوق العباد کې موږ هغه کوو نو هغې له موږ هغې حق ادا کړو. ځکه موږ دروغ وایو غیبت کوو حرام خورو سم کو نو بس توبه وباسي توبو سلکه. قرآن کې الله فرمایي
یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. د ایمان خاوندانو وګرځئ الله ته زړه د اخلاصه ګرځېدو سره. نو موږ ته پکار دی چې موږ دې میاشت کې مصمم اراده وکړو الله ته وجاړو، الله ته فریاد وکړو چې یا الله څونه پورې موږ خطا شوي دي، موږ نه ګناهونه شوي دي، موږ درنه معافي غواړو. او حقوق العباد کې هم څه کمی شوې ده، د چا اړه خوږولې دی، د والدینو، د ښځې، د ماشومانو، د چم ګامنډ څونه چې مل کسان دي د هغې اړه خوږولې دی، هغې نه معافي م غواړو. ولې چې د چا اړه خوږول هغه هم ډېر لوی ګناه ده. نو موږ ته پکار دي موږ د چا زړه خوږولي دي، چا له تکلیف رسولی دی د ژبې په اعتبار سره، نو موږ هغې نه معافي غواړو چې موږ درنه معافي غواړو. که مال اعتبار سره وي که د ژبې اعتبار سره وي، دواړه موږ معافي غواړو. ولې چې رمضان بابرکت میاشت را روان دی، نو په دې کې هر څه خپل کلیر کړو چې رمضان کې موږ پرسکون یو، چې موږ څه کړي وي هغه ټول نه موږ معافیانې وغوښتي او الله ته اوس په دربار کې ودرېږو او د لیلة القدر هغه شپه چې ده هغه موږ حاصل کړو. نو موږ ته پکار دی عوامو ته دعوت دی چې تاسو نن نه چې کوم د مفتي صاحب پروګرام دی او هغې نن ټاکلی دی ماشاءالله ډېر بهترین پروګرام دی د رجب ریلیټډ، نو په هغې کې موږ ته پکار دی چې موږ الله طرف ته رجوع وکړو، په قرآن باندې ځان پوهه کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ځان پوهه کړو چې الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تاسو ته څه وایي، چې موږ خبر شو. ولی چې اله به دا اسلام باندې به موږ پوهېږو، د رجب فضایل باندې به اله به موږ پوهېږو، هسې موږ نشو پوهېدی چې کم پورې موږ قرآن او په حدیث او په سنت مبارکه باندې موږ ځان نه پوه کړي. صحیح شو. الله مو سره ډېر ښایسته خبر وکړه چې دې میاشت کې موږ تاسو خپل ځان نه هغه ګناهونه چې کوم ګناهونه حقوق العباد په حق کې شوي دي یا حقوق الله کې زموږ نه شوي دي، هغه ګناهونه موږ نه معافي غواړو، بندګانو باندې خپله غاړه آزاده کړو چې راتلونکي رمضان مبارک ته موږ تاسو تیار شو. قدردانو دغه حرمت هغه څلور میاشتو په باره کې الله شانو قرآن مجید کې یو خصوصي حکم بیان کړی دی. الله کریم قرآن مجید کې ارشاد فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. اے بندگانو تاسو په خصوصا دغه څلور میاشتو کې خپل ځانون باندې ظلم مه کوئ. خپل ځانون باندې ظلم په باره کې مفسرین فرمایي چې ګناه کبیره چې دی هغه خپل ځان باندې ظلم دی. نو قدردانو دې میاشت کې خصوصا رجب دغه میاشت ده، په دې کې انسان هغه ګناهونه خصوصا ځان وساتي چې کوم ګناهونه د دې نه مخکې جماعت ثانیه کې جماعت اوله کې مخکې کړي دي. هر وخت د ګناه نه ځان ساتل پکار دي، خو بعض وختونه داسې دي چې هغه وختونو کې الله شانه خصوصي تاثیر او برکات یې دي. رجب دغه میاشت ده، دا د نیکۍ د کرلو میاشت ده. که یو انسان په دې کې هم ګناهونه کوي، که دې کې هم هغه لګیا د ګناهونه کوي، نو راتلونکي وخت کې دغه ګناهونو هغه سلسله به نور هم سوا کېږي. څنګه چې قدردانو موږ تاسو یو شیز باندې پیکیج اخلو، هغې کې موږ تاسو یو سهولت وي چې که تاسو دغه کار کول غواړئ نو دې کې تاسو دغه سهولت دی. نو رجب چې دا د الله شان طرف نه یو پیکیج دی چې موږ تاسو په دې میاشت کې خپل ځان اصلاح کول غواړو، په دې کې موږ تاسو ګناهونو دغه سلسله ګناهونو دغه کارونه پرېږدو، نو نور میاشتو کې به هم موږ تاسو ته اصلاح چې د خپل ځان هغه به آسان شي. او که موږ تاسو 13 میاشتو هغه سلسله د ګناهونو په دې کې هم جاري وساتله، نو موږ د دغې حرمت دغه میاشت احترام هم ونه کړو او خپل ځان باندې هم ظلم وکړو. الله کریم خصوصا دې حرمت هغه میاشت په باره کې فرمایي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم. نو قدردانو دې خبرې احساس وکړئ چې د نور میاشتو کې د ګناهونو کوم کارونه کېدل هغه په دې میاشت کې ختم کړئ. خپل اصلاح وکړئ، خصوصا سوشل میډیا استعمال چې دی هغه صحیح طریقې سره وکړئ. د شمه چې تاسو شپه ورځ کوم کارونه دي، کار روزګار دی، څومره ستاسو معمولات دي، په هغې کې نظر واچوئ. کوم کارونه په حقوق الله کې یا حقوق العباد کې د ګناه کارونه دي، هغې کې د بل انسان ته نقصان او تاوان دی، د بل انسان ته تکلیف رسول دی. نو قدردانو هغه کارونه په دې میاشت کې پرېږدئ. ستاسو طرف نه به نیکۍ یو فصل هغه به وکرلی شي، هغه به تخمریزي وشي، راتلونکي شعبان او بیا ورپسې رمضان مبارک کې به تاسو ته کثرت سره د عبادت کولو توفیق ملاویږي. خصوصا مونږ قدردانو 5 وخته مونځ پابند شو، او چې کله بیا مور او پلار ادب احترام خبره ده، رونو خویندو سره او د خپل چې کوم حقوق العباد کې زموږ خپل خپلوانو ګاونډیانو کوم حقوق مونږ لازم دي، په هغې کې مونږ تاسو ډېر احتیاط نه کار واخلو چې هغې کې مونږ څه کوتاهي ونه شي. قدردانو که نیکۍ په دې میاشت کې مونږ وکرلې، نو راتلونکي شعبان او رمضان او نور میاشتو کې مونږ نیکۍ وکړو او هغې نیکۍ کرلو هغه فایدې به حاصل کړو. او که ګناهونه مو وکړل نو مخکې به هم ګناهونه کرو، مخکې به هم ګناهونو هغه سلسله جاري وي او مونږ تاسو ته به د ګناهونو هغه فصل ملاویږي. نو قدردانو دا میاشت ده، دا د الله شان طرف نه مونږ تاسو ته یو تحفه ده د دې خبرې چې مونږ تاسو خپل اصلاح کول غواړو او خپل ځان مخکې بوتل غواړو په نیک اعمالو کې. نو قدردانو مونږ تاسو په دې میاشت کې مخکې تللی شو
قدردانو دا خبره به تاسو ته ذهن کې وي مسلمان معاشره کې مسلم معاشره کې دا خبره واضحه ده چې د دغې میاشت په 28مه تاریخ باندې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک معراج په سفر باندې دغې مبارک سفر باندې د عظیم الشان سفر باندې چې تاریخ د انسانیت کې صرف یو ځل دغه مبارک سفر شوی دی یوې هستې ته دغه سفر الله جل شانه ورکړی دی هغه مبارک سفر هم په دغې میاشت کې شوی دی معراج د عروج نه دی په دې میاشت کې الله جل شانه خپل حبیب له د لامکان هغه سیر ورکو د اسمانونو سیر ورکو دغه دې مبارک چې د عروج ته ورسېدل د هغې مبارک د خاطره د هغې مبارک امتیان که هغه عروج غواړي که هغه په نیک اعمالو کې عروج غواړي نو په دې میاشت کې د هغې نیک اعمال شروع کړي که هغې نور هم کارونو کې عروج غواړي نو قدردانو د هغې وضاحت به هم ستاسو خدمت کې پیش کړو او دا ډېر اهم خبره ده ډېر اهم پوینټ دی ستاسو په خدمت کې به تفصیل سره پیش کړو خو وخت شوی د وړکي اونته کې دمې ته ورتو دمې نه وروسته بیا میلاویږو ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی د رجب په فضیلت باندې د رجب په اهمیت باندې رجب کې موږ له څه کول پکار دي قدردانو د مین وړاندې خبره شروع وه چې آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په دغې مبارکه میاشت کې عروج ته تللی و معراج ته تللی و د هغې مبارک له الله جل شانه په ټول تاریخ انسانیت کې هغه سفر ورکو چې هغې مبارک نه مخکې چا کړی دی نه به وروسته څوک وکړي هغې مبارک په دغې مبارکه میاشت کې معراج په عظیم الشان سفر باندې لاړل قدردانو د هغې مبارک د خاطره د هغې مبارک امتیانو ته هم الله جل شانه په دې میاشت کې په خپل فیلډ کې هغه عروج ورکوي که یو انسان دا غواړي چې زه عزت کې چې مخکې لاړ شم خلک زما قدر عزت احترام نه کوي مال الله جل شانه عزت راکړي نو قدردانو په دې میاشت کې الله جل شانه طرف ته متوجه شي او هغه کارونه کوي کوم کارونه د عزت باعث دي یو انسان دا غواړي چې زه رزق کې مخکې لاړ شم زما رزق معامله چې دغه کمزورې ده زما رزق چې دغه ډېر محدود دی او زما ضروریات زما حاجات ډېر دي زه په رزق کې عروج باندې لاړ شم زما مالی حیثیت مضبوط شي نو قدردانو رزق کې عروج دپاره د الله جل شانه طرف ته متوجه شي الله جل شانه په دې مبارک میاشت کې نیک اعمال سره ذکر او اذکار سره الله جل شانه د رضا کارونو سره رب ذوالجلال نه رزق غواړي الله جل شانه به دغه انسان په رزق کې عروج ورکړي قدردانو بل انسان چې دی هغه په دنیا کې په خپل فیلډ کې عروج غواړي دی په خپل فیلډ کې د نور خلکو نه وروسته دی عروج غواړي الله جل شانه نه دغه میاشت کې د نیک اعمالو سره په الله جل شانه د رضا کارونو سره الله پاک طرف ته متوجه شي او الله جل شانه راضي کړي او خپل فیلډ کې په اخلاص سره کار کوي حلال کار کی جائز کار کی صحیح کارونه کې الله جل شانه عروج غواړي الله جل شانه عروج ورکوونکې مهربانه دی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د مخې د نبی علیه الصلاة والسلام امتیانو ته هم الله جل شانه عروج ورکوي خو چې څوک الله جل شانه طرف ته متوجه شي دا موږ سره موقع ده قدردانو دا موقع مه ضایع کوئ په دې میاشت کې خپل ټول مشکلات الله جل شانه باندې حل کې په خپل فیلډ کې په خپل رزق کې په عزت او مرتبه کې عروج باندې لاړ شي الله جل شانه ورکوونکی دی خو موږ او تاسو سایل جوړ شو موږ او تاسو خپله لمنه خپل رب ته غوړه کړو الله جل شانه ته خوره کړو الله جل شانه به زموږ او ستاسو لمنه د خیر او رحمت نه هغه به ډکه کړي قدردانو پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی رجب په اهمیت او فضیلت باندې علامه صاحب نه به یو پوښتنه وکړو علامه صاحب دې میاشت کې کوم یو عمل ډېر کول پکار دي چې د هغې ته زموږ کتونکو اردونکو زموږ مسلمانانو ته فایده ډېره وي جزاک الله خیر مفتی صاحب یاد لري د جامع ترمذی شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنی آدم خطاکار دی او ټولو نه بهترین خطاکار هغه یو دی چې څوک توبه وکړي نو موږ ته پکار دی چې په دې میاشت کې موږ زیات نه زیات اعمال وکړو چې څه موږ غلط کړي دي الله طرف ته رجوع وکړو ولې چې الله رب العزت ته د ګنهګار هغه توبه هغه ډېر زیات خوښ الله رب العزت خپله فرمایي حدیث قدسي دی چې یو قوم هغه ګناه نه کوي زه به هغه ختم کم او یو نوی قوم به پیدا کم او هغه به ګناهونه کوي زه به معاف کومه الله ته خوښیږي معاف کولو نو ګناه درنه سرزد شو نو دا نشته چې الله ته باغي سړی نه ده خوښ چې په ګناه باندې هغه شي
ځان مضبوط کی چې نه بس یار الله ما نه معاف کوي، نه الله نه معافي غوښتو پکار چې الله ما نه دا ګناه وشوه، ما غلط کار وکړو، غلط څه مې وشو، الله زه تا طرف ته راځم. نو توبو الی الله توبة نصوحا، وګرځئ مونږ الله ته رډه خلاصه ګرځېدو سره. اور دې ته مونږ ته اهم پکار چې زیات نه زیات افضل اعمال وکړو، قرآن طرف ته متوجه شو، په قرآن باندې ځان پوهه کړو. ولی چې قرآن کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ولی چې په دې میاشت کې مونږ قرآن نازل کړی چې اوس ته مونږ په قرآن باندې ځان پوهه کړو چې کله په تراویح درېږو، کله لمونځ کوو، نو پوهېږو چې الله رب العالمین ما او تاسو ته څه وایي او څه فریاد دی. بزرگان امام حسن بصری رحمت الله علیه یو قول لیکي اور بهترین نصیحت کوي په قرآن ریلیټډ باندې. وایي دوه بچي دي اور والد سے بهر تللی دی چرته تجارت ته، نو هغې خط لیږلی دی ماشوم ته، او ماشوم ته وایي چې یاره زه به زر راځم، ما سره ټایم نشته، اور تاسو چې دی په زر زر چې دی بره به کوټې ځان له جوړ کړي، اور تاسو به زه واده کوم بیا به زه ځم دیزي ته، ولې چې زما هلته ډېر زیات ضروري کار دی. او خط را لیږلی دی ماشوم ته، اور هغه زوی داسې کوي سهار شپه هغه خط ښکلوي اور سینې سره ایږدي او بیا یو تاک کې کیږي. والد صاحب به راځي او والد صاحب تپوس وکړه چې یاره ما خط را لیږلې وه اور تاسو اوس پورې کار ونه کړه، ما سره خو ټایم نشته، ما به ستاسو واده کوله، اوس به څه کیږي؟ نو مونږ ته اوس دلته یو کوېسچن دی، نو والد صاحب هغه بچو ته به غوسه کیږي که نه شاباسي به ورکړي چې تاسو به ښکلول اور تا کېښودو، دا خو افضل کار تاسو کړی دی، غوسه کیږي به کنه. نو دا قرآن کریم په حامیم صبحه کې الله فرمایي دا قرآن کریم یو خط دی چې ما تاسو ته رالیږلی دی، په دې باندې ځان پوهه کوي. دنیا کې یو ټایم پیریډ الله موږ ته راکړی دی چې موږ په قرآن باندې او په حدیث مبارکه باندې ځان پوهه کړو چې الله رب العالمین ما او تاسو ته څه وایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه څنګه دي، کېناسته، پاڅېده، ګرځېدل، گفتگو، اخلاق، هغه څه دي. حضرت عایشه رضی الله عنها پوښتنه وشوه چې ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه دي؟ فرمایي هذا خلق القرآن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق چې دي هغه قرآن دی. یو سړی غواړي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق زده کړم، نو په قرآن باندې ځان پوهه کړي. نو موږ ته پکار دي چې په دې میاشت کې موږ قرآن سره دون اټیچ شو چې کله رمضان راځي په تراویح درېږو او پوهېږو چې امام صاحب، قاري صاحب، حافظ صاحب هغه څه فرمایي اور الله رب العالمین موږ ته څه حکم کوي اور موږ څه هغه کار وکړو. نو موږ ته پکار دي چې په رجب میاشت باندې موږ زیات نه زیات اعمال وکړو، اور افضل اعمال هغه کم یو دی. هغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي لوی ځوان هغه فرمایي چې افضل اعمال چې دی هغه ذکر الهی دی، اور قرآن کریم هغه ټول نه لوی د الله ذکر دی. کتاب الله سره سره کلام الله هم دی، د الله خبرې سره سره د الله کلام هم دی. نو موږ ته پکار دی چې په قرآن باندې موږ ځان پوهه کړو چې الله رب العالمین ما او تاسو ټولو ته څه وایي. ماشاءالله علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړله چې دغه میاشت کې موږ د قرآن مجید سره ډېر تعلق جوړول پکار دي، ځکه چې وروسته بیا رمضان مبارک کې کله موږ تراویح کوو، نو تراویح کې چې کله موږ په مخ کې قرآن مجید لوستل کېږي، نو موږ اندازه وي چې موږ ته رب په دغه قرآن کې څه ویلي دي، د رب ذوالجلال څه پیغام راکړی دی. قدردانو رمضان مبارک کې یو روژه انسان ډېر اهتمام سره نیسي او یو تراویح ډېر اهتمام سره کوي. نو موږ د دغه دواړو خبرو تربیت مخکې نه پکار دی. علامه صاحب خبره چې دې میاشت نه موږ قرآن مجید روزانه لږ لږ ترجمې سره تفسیر سره وایو چې قرآن مجید کې الله پاک موږ ته څه پیغام را لېږلی دی او بیا په هغې باندې عمل هم شروع کړو. دغه شان د قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک رجب کې او شعبان کې ټول نه زیات روژې نیولي دي. حدیث پاک راځي صحیح مسلم او د امام احمد بن حنبل په خپل کتاب مسند احمد بن حنبل کې دا حدیث پاک را نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د رمضان مبارک نه وروستو مکمل میاشت روژه چې نیولې د هغه رجب او د شعبان ده. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د رمضان مبارک نه وروستو چې ډېرې روژې نیولي دي په شعبان او رجب کې دي. نو رمضان مبارک کې یو عبادت کیږي د روژو عبادت، یو عبادت کیږي د تراویح عبادت. نو دغه دواړو سره تعلق د قرآن مجید سره دی. د رمضان مبارک روژو نیولو حکم هم قرآن کې راغلی دی، تراویح کې قرآن پاک لوستل کیږي. نو موږ له پکار دی چې قرآن پاک سره خپل تعلق مضبوط کړو. اوس نه په خپل کور کې ځان ته ترجمه والا قرآن، تفسیر والا قرآن را پیدا کړو، او هغې کې چې کله موږ تلاوت کړو نو ترجمه او تفسیر هم ورسره وایو.
هغه فائدہ به دا شي که دا ځانو چې موږ تاسو به د الله جل شانو په کلام باندې پوهېږو چې رب ذوالجلال موږ ته څه ویل غواړي او خصوصا نارینه چې کله بیا رمضان مبارک کې تراوح ته ودرېږي نو حافظ صاحب چې کله بیا هغې قرآن مجید تلاوت کوي نو دغه کس به مخکې نه د هغې ترجمه زده کړې وي د هغې تفسیر زده کړي نو هغې ته به بیا د قرآن مجید اورېدلو خوند به هم د نور خلکو نه زیات ورکړي ځکه چې کله انسان په قرآن مجید باندې پوهېږي نو د هغې بیا اورېدل هغه له خوند هم ډېر ورکوي د هغې لوستل هغې له خوند هم ډېر ورکوي او کوم کس چې هغه صرف قرآن مجید اوري او په هغې په معنا او مطلب باندې نه پوهېږي نو هغې له هغه شانتی خوند نه ورکوي نو علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه علامه صاحب د رمضان مبارک را روان دی او د رجب او شعبان هغې نه مخکې دی نو دې رجب کې به مونږ تاسو او زموږ د اورېدونکي د رجب نه څه پیغام واخلي چې د هغې بیا راتلونکي رمضان مبارک او شعبان او دغې اهتمام وکړي د هغې تیاري وکړي تاسو به څه پیغام ورکول غواړئ رجب په باره کې جزاک الله خیر مفتی صاحب تاسو یو خبره مخکې کړې وه هغه امام حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې کوم دا رجب میاشت دی هغه د فصل کولو وخت دی شعبان چې دی هغه د اوبو ورکولو وخت دی او بیا چې دی رمضان چې دی هغه د فصل کټ کېدو وخت دی نو دی کې مونږ به سبا هغه پریکټس کوو نو آبه رمضان کې به مونږ ته د دې بینفټس به ملاویږي ولې چې یو زمونږ روټین جوړ دی رسول الله تاسو د حدیث شریف ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشتو کې مستقل روجي رمضان هغه تیاری لپاره نیول چې یاره تاسو د رمضان تیاری وکړئ وجه دا دی چې مونږ اوس نه خپل ځان ټریننګ وکړو نو رمضان کې د هغې فایدې مونږ ته به خپله به ښکاره شي ولې چې زمونږ به یو روټین جوړي یو سړی هغه 40 ورځې یو عمل وکړي که نه لکه مونږ ماشومانو ته وایو لکه 40 ورځې د جمع سره مونځ وکړي ولې یو روټین جوړ شي اوس چې یو سړی مونځ نه کوي یو سړی د قرآن تلاوت نه کوي نو دا 40 ورځې مونږ سره پروت دي نو بکار دا دی چې مونږ روزانه فجر مونځ جمع سره کوو تهجد وکړو فجر مونځ جمع سره وکړو ظهر مونځ عصر مغرب عشاء ټول مونځونه بیا د قرآن کریم له لږ ټایم ورکړو 24 غنټو کې نیمه غنټه خو هر یو تن هر یو مسلمان ته بکار دی چې په 24 غنټو کې نیمه غنټه هارډلی نیمه غنټه هغه قرآن له خو ورکړي نن سبا مسلمانانو سره مفتی صاحب هر څه لپاره ټایم شته میګزین کتو لپاره اخبار کتو لپاره ټیک ټاک استعمالو لپاره هر څه لپاره ټایم شته لیکن ټایم نشته قرآن کریم لپاره ټایم نشته تاسو یو خبره کړو ډیره بهترین حدیث هم ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ډیر قومونه الله اوچتي دا حضرت عمر رضی الله عنه دا چې دی حدیث بیانې و ډیر قومونه الله اوچتي دی قرآن د وجه او ډیر قومونه الله ذلیل و رسوا کوي دی قرآن د وجه نن مونږ ذلیل و رسوایو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر ہم و تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر زو تاسو تارک قرآن یو تش به وایو چې دا ډېر برکتي او رحمتونو نور رحمت نه ډک کتاب دی پوهېږو نه چې الله رب العالمین ما تاسو ته څه وایي خپل هغه ژوند د قرآن و سنت د مطابق مونږ نه تېرو لکه ګوري سورة الرحمن کې الله فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الرحمن هغه مهربان ذات بیا یې سره وړل الرحمن علم القرآن چې چا ښودلی د قرآن مطلب هغې ډایرکټ د قرآن ذکر وکړه ولې ذکر اول خو انسان راغلی دی اول آدم علیه السلام ټول یو سلسله جاری ده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل شوی دی نو بقار دا و چې د انسان ذکر اول شي بیا د قرآن ذکر اول شي لیکن دلته الله اول قرآن راوړه ولې یې راوړه چې و انسان ستا انسانیت هغه تړلی شوی دی قرآن سره چې ته غواړې چې زه انسان جوړ شم کامل انسان اکمل صحیح معنو سره چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه پرنګ هغه خپل ژوند تیر کم نو خپل قرآن خپل امام کا څنګه چې امام صاحب رکوع ته ځي نو مونږ هم رکوع ته ځو امام صاحب سجدې ته ځي نو مونږ هم سجدې ته ځو نو تاسو خپل امام چې دی هغه قرآن وګرځوئ څه چې قرآن وایي دا حلال دی هغه وکئ چې قرآن منع کوي دې کار نه منع شي څه حدیث مبارکه کې راغلی دی هغه وکئ نن سبا هر یو سړی مفتی صاحب تاسو وګورئ په ټینشن کې گرفتار دی هر یو سړی که ماشوم دی که لوی دی زنانه هر یو سړی وایي یار ماته انزایټي دی ډپریشن دی او ډېر زیات پریشان یم نو قرآن کریم کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب زما ذکر چې دی هغه ستاسو د زړه قرار دی نن موږ د الله ذکر پرېښی دی نن د موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف پرېښی دی نن د جمعې ورځ دی بابرکت ورځ دی نو موږ ته پکار دی زیات نه زیات موږ درود شریف وایو
زیات نه زیات ذکر الهي وکړو، قرآن وایو، سورة الکهف تلاوت وکړو، بس موږ خپل گپ شپ کې لګیا یو. هر یو سړی به موبایل ګرځوي مفتی صاحب، هر یو سړی به ناست دي، لیکن درود شریف لپاره به ټایم نه چې درود شریف وایو. یاره خامخا پکار چې ورځ کې موږ سل پیرې خو خامخا درود شریف وایو. لکه ما تاسو ته مخکې حدیث ویلی وه چې ترمذي شریف حدیث دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټولو نه مطلب خطاکار هغه بني آدم خطاکار دی او ټولو نه بهترین خطاکار هغه یو دی چې څوک استغفار کوي، الله طرف ته رجوع کوي. نو موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه روزانه 80 پیرې او بعض روایتو کې راځي چې زه روزانه 100 پیرې استغفار وایم. اور د هغې امت نن ذکر نه محروم دي، هغې امت نن درود شریف نه محروم دي، هغې امت نن قرآن نه محروم دي. ځکه موږ په ټینشن کې گرفتار یو، ځکه موږ چې دی هغه پریشانیو کې. نو د رجب پیغام هم دا دی چې دا خپل روټین جوړ کو رمضان لپاره چې بیا رمضان کې تکلیف نه. اکثر رمضان کې ګورو یاره ډېر زیات ټینشن دی، اور موږ ته پکار دی چې جمعرات اور د پیر روجم کیدو. د روزانه خو نه شوی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو مقام، خپل یو شان او سبحان الله العظیم څنګه چې نعتخوا به زموږ یو بهترین هغه انداز کې هغه بیان وکړه. نو موږ دا وایو چې نبی علیه السلام خو به مسلسل روجې نیول، تاسو د پیر جمعرات روجه ونیسئ چې یو ټریننګ وشي. هسې نه چې پیلنۍ 10 ورځې هر یو سړی هغه په سر دړي اور هر یو سړی جګړې کوي. وجه دا یاره بس روجه به ده اور دا چل دی هغه چل دی، ولې چې موږ ټریننګ نه ده کړی. نو عوامو ته پکار چې په دې میاشت کې موږ خپل ټریننګ وکړو. ماشاءالله علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه ده چې رمضان مبارک نه مخکې موږ تاسو ټریننګ وکړو چې رمضان مبارک تیاری مخکې نه وکړو. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو، خو وخت شو د وړکیو ته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. قدردانو زموږ علامه صاحب د پروګرام اول نه تر دې پورې ډېر اهم پوینټونه، ډېر اهم خبرې ستاسو خدمت کې پیش کړې. علامه صاحب زموږ بعضې کتونکي پروګرام په منځ کې کیدای شي هغې شرکت کړي وي، نو تاسو د خپل ټولو خبرو خلاصه زموږ کتونکو ته آخر کې پیش کړئ چې زموږ بعضې خلک وروسته څوک راغلي نو هغوی به هم ستاسو دغې علم نه استفاده وکړي او په هغې سره زموږ پروګرام ټایم هم سرته رسېدونکی دی. جزاک الله خیر مفتی صاحب. مونږ به دا څلور خبرې به کوو چې د لب لباب او خلاصه هغه نچوړ چې دی هغه دا څلور خبرې دي چې په دې رجب میاشت کې مونږ ته بکار دي. اول خبره چې مونږ زړه د اخلاصه توبه وکړو. دویمه چې دا میاشت دا د حرمت والا میاشت دی، ډېر بابرکت میاشت دی. دریمه خبره چې مونږ په قرآن باندې ځان پوهه کړو. اور څلورمه خبره چې دا میاشت چې دی دا د رمضان دا د تیارۍ میاشت دی. نو موږ ته پکار دی چې موږ اوس نه لګیا شو اور اوس نه موږ ایفرټس وکړو چې رمضان لپاره موږ هر څه پریپیر یو اور تیار شوي یو. نو دا څلور خبرې زموږ په دې پوره بیان کې اور لب لباب کې هغه دا شوي. الله رب العالمین موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ په دې باندې کار وکړو، اور الله رب العزت موږ ته د بیان کولو توفیق راکړي چې موږ خپله اصلاح وشي او بیا نورو ته هم اصلاح وکړو چې یاره برای مهرباني تاسو هم په قرآن باندې ځان پوهه کړئ. د رجب میاشت روان دی، ډېر بابرکت میاشت دی اور دا د حرمت والا میاشت دی. نو دا مختصر جی خلاصه و. جزاک الله خیر. ډېر شکریہ علامه صاحب، ډېر ښایسته مختصر الفاظ باندې دا ټول پروګرام هغه خلاصه ستاسو خدمت کې پیش کړه. قدردانو دا مبارکه میاشت کوم میاشت کې موږ تاسو ژوندي یو، دا د الله پاک طرف نه یو موقع ده که تاسو دا غواړئ چې زه راتلونکي وخت کې یو ښه انسان جوړ شم، زما زوی ښه انسان جوړ شي، زما لور ښه انسان جوړ شي، خپل خپلوانو کې تاسو تبدیلي غواړئ، د هغې اصلاح کول غواړئ، قدردانو دا د تبدیلۍ او د اصلاح میاشت ده. کوشش وکړئ خپل ځان هم مونږ او دس طرف ته نیک اعمال طرف ته راولئ، خپل بچو باندې هم خپل خپلوانو باندې هم خواري وکړئ. نو دې سره به قدردانو راتلونکي وخت کې هغې اصلاح کیږي. دا د نیکۍ د تربیت د اصلاح میاشت ده. رمضان مبارک کې به بیا تاسو کثرت سره عبادت کولی شئ. کله چې تاسو هغې نه مخکې ځان عبادت ته تیار کړي وي، د فصل د نیکۍ دپاره تاسو کرونده کړې وي، تاسو تخمریزي کړې وي، تاسو کرل کړي وي، نو وروسته بیا ریبل وکړئ. قدردانو زه د علامه صاحب ډېر شکریه ادا کوم تاسو پروګرام ته تشریف وړو. الله پاک ستاسو علم کې نور برکت نصیب کړي. قدردانو زموږ پروګرام ټایم سر ته رسي، د نعت شریف باندې به زموږ پروګرام ختام ته رسي. راتلونکي جمعې پورې ستاسو نه اجازت غواړم. د خپل علامه صاحب شکریه ادا کوم، محمد حسن آزاد تاري شکریه ادا کوم. راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړم، یو نوې موضوع سره به انشاءالله العزیز بیا ستاسو خدمت کې حاضري کوو. تر هغې پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.